अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला अफ़ज़लिर रुसुलि व अनवरिर रुसुलि व अजमलिर रुसुलि व अत्हरिर रुसुलि व आखिरिर रुसुलि सय्यिदिना व सय्यिदिल वरा व अला आलिहिल अस्फ़िया वल औलिया वल अत्क़िया व मन बिहदीहिम इक़्तदा व इक़्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नामूस मोहम्मद अरबी पर हम जान निछावर कर देंगे, नामूस मोहम्मद अरबी पर हम जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खूब मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। दुरूद शरीफ शौक़ से हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअदद मा फ़ी जमीइल क़ुरआन हरफ़न हरफ़ा व बिअदद कुल्लि हरफ़िन अल्फ़न अल्फ़ा। काबिल क़दर वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम तुलबाए इज़ाम और ज़मा द तहसील तंगी और द शिरपो द गिरद नवा पदीन बांधे मयनो द अल्लाह बंदिगानो द रसूलुल्लाह ग़ुलामानो द ख़त्म नबूवत आशिक़ानो द शम्अ रिसालत फतंगानो पदे सख्त गर्मे के इमदा जम गफ़ीर और लोया इज्तिमा अल्लाह पाक पखपल दर के मबरूर और मकबूल हो गर्दो लिका डेरे ज़्यादा खुशहाले राजम दी अल्हम्दुलिल्लाह दशमार न बहर दी इजमाली तौर पागे माने मंग तासु टोल द खपल करीम रब शुक्रिया अदा को टोलो आए अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। और ब्याद असबाब लांदे द आलमी मजलिस तापस ख़त्म नबूवत तहसील तंगी और उस्तासो दे टोल तहसील द टोलो यूनियन काउंसिलो दागी द यूनिटो उस्ताहो द टोलो मुसलमानानो मंगा ममनून और मशकूर यू देव ज़िल्ली बराए नाम ज़िम्मेदार पे हैसियत बांधे दस्ताहो द टोलो शुक्रिया अदा कुम। अल्लाह दे इस्तासो ज़मंग द टोलो दा खिदमत कबूल व मंजूर गर्दुली की दादा अल्लाह पाक उसूल दी पकम नेमत से दा अल्लाह पाक शुक्रिया अदा करी शे अल्लाह पाक आगा नेमत बंद तनूर उम्र की। अल्लाह पाक फरमाई लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम कोताओ ज़मा शुक्र अदा कर ज़बा नेमत नूरम तासुल दरकम पमंग तासु दा अल्लाह पाक बेइंतहा नेमतुना 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह रावरीगी लका परुन नाबल और तारीख़ तमंग उगुरु 6 सितंबर दा योम दिफा पाकिस्तान दा और ज़मंग द मल्क आर्मी क़ुरबानी और करे दा मंग व तखराज तहसीन पेश को और प तारीख़ के दगा रोज़ मंगा पसुनहरी अल्फाज सर लिखू और द खुशहाले पतोगे मंगा मनावो च ज़मंग द मल्क द जोग्राफियाई हदूद हिफाजत करी शवे दे। और बिया परुनेर व 7 सितंबर सन 1974 योम दिफाए ख़त्म नबूवत था संग च मंगा आग औरत बांधे खुशहाल यू और ज़मंग हुकूमत आगे तक कम कवरेज वर्कई अवाम मुसलमानान कम कवरेज वर्कई दागीन व तज़ियात वरकूल पकार दी। खो 7 सितंबर था कि हुकूमत कम कवरेज वर्कई बल्कि न कवरेज वर्कई न पदे ज़मंगा शिकवा दा गीला दा द्वाड़ा रोज़ द ढेरे खुशहाले रोज़ी दी खुदा आगर रोज़ न दार रोज़ द ढेरे खुशहाले दा आग रोज़ बांधे द मुल्क द जोग्राफियाई हदूद हिफाजत शवे दे और 7 सितंबर बांधे द मुल्क द नज़रियाती हदूद हिफाजत शवे दे। अल्लाह दे द पाकिस्तान द ममलकत खुदादात द क़यामत द सबा पूरे वजूद मसऊद नसीब व गर्जूली की
خو که پاکستان نوي نو زمونږ به جغرافیایي حدود متاثر شي او کو عقیده د ختم نبوت نعوذ بالله هغه متاثر شي نو دنیا قبر حشر ټول نسبتونه زمونږ ستاسو به عزتمندو هغه متاثر شي. پکار دا ده چې سرکاري سطح باندې دا روز هغه مناوي دی. منګ الحمدلله امن پسند خلک یو، شکر گزار خلک یو. په 7 ستمبر باندې چې د اسمبلی کومو ممبرانو د آقا د ختم نبوت د آیین د پاره دسخط کړي دي، څنګه موږ د خپل علماو ممنون او مشکور یو او قائدانه کردار هغوی ادا کړی دی، نو موږ د هغه ټولو ممبرانو شکر گزار یو. محترمو، یو عقیده د ختم نبوت پیژندل دي او یو د دې حفاظت کول دي د اسبابو لاندې، او یو د هغه ورځې په یاد کې داسې کانفرنسونه منعقد کول دي کومه د خوشحالۍ ورځ چې په 7 ستمبر 74 باندې الله پاک موږ ته نصیب کړې ده. په ټول ملک کې الحمدلله دا هلې ځلې شروع دي. پرون صحابه کې 2 پروګرامو دوبیانو یونین کونسل د خپل کې الله پاک د شرکت توفیق راکړو. بیا د مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه مفتی اعظم پاکستان د هغې کلی د روبی شریف کې کانفرنس و، ما دیگر چا صده کې و، اوس دا کانفرنس شروع دی، شب قدر کې هم شروع دی الحمدلله. پرون زمونږ د پیښور په سطح باندې عظیم الشان کانفرنس دا ځل د خزانې شوګر میل په ګراونډ کې وشو. زما عزتمندو، دا سعادت په خپل ځای باندې لکه تاسو د څو ورځو نه لګیا یې، دا محنت کوئ، کوشش کوئ، چا بیګا څوکیداري کړې ده، د علماو بنیادي خدمات اخو د هر چا نه مخکې دي. د ختم نبوت خدمت دونه سعادتمن خدمت دی چې 24 घंटे کې څوک یو घंटा د ختم نبوت څوکیداري کوي. شان ورشاه کشمیر رحمت الله علیه فرمایي چې دا مسلمان د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شفاعت مستحق وګرځید. په دغه عقیده الحمدلله موږ تاسو پویو چې د ختم نبوت د عقیدې مقصد دا دی چې د جناب سیدنا محمد عربي صلی الله علیه وسلم نه بعد د قیامت د سبا پورې بل پیغمبر راتلونکې هغه نشته دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام آخري نبی دی، آخري رسول دی، امام النبیین دی، امام المرسلین دی، دغه رنګ خاتم المرسلین دی، خاتم النبیین دی. الله پاک نبی علیہ السلام ته په عجیبه الفاظ باندې د یو اعلان حکم کوي چې زما محبوب اعلان تو کو زما په الفاظ یې وکړه. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا. اے زما محبوب اعلان وکړه چې اے ټول خلکو ز تاسو ټول ته د الله د طرف نه پیغمبر راغلی. کاغه په هین حیات د رسول الله مبارک کې صحابه کرام دي، کپای کې سابقین اولین دي، کای کې مهاجرین او انصار دي، کپاغي کې مشران دي، کې کشران دي، کاغي کې نوجوانان دي، کې زنانه دي، که د رسول الله رشتہ دار دي، که د رشتې نه بار خلق دي، او که بالواسطه تابعین او تبع تابعین الی یوم القیامه. او زمکه خبره ده چې په عرش، کرسی، لوح قلم، اسمانونو کې کوم ځای چې د الله خدایي ده نو د رسول الله ختم نبوت باغ ځای کې وي. یو عالمگیر اعلان وشو انی رسول الله الیکم جميعا. خو ګورې دې عقیدې نه که څوک خبر نی نه هغه مسلمان نه پاتې کېږي. الحمدلله زمونږ د علماو برکت دی او بیا په ټوله دنیا کې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت محنت ته او خلدلې دي چې الحمدلله اکثر مسلمانان د دې بنیادی عقیدې نه یوازې واقف نه دي بلکې د دې لپاره خدمت کوي. ما ته عرض کو چې 25 ستمبر باندې زمونږ د ملک کوم مرګرو قرباني ورکړې ده او د ملک د لپاره شهادتونه ورکړي دي. داننګې په 7 ستمبر چې زمونږ مشرانو کوم قرباني ورکړې ده
الله جل جلاله یوازې هغې ته په جون لارې نه دي کولو کړې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین بلکې نن که موږ 6 ستمبر مناوو او که نن موږ 7 ستمبر مناوو نو که اخوا موږ په هغه خپلو شهیدانو باندې فخر کو الحمدلله نو دارنګې موږ په هغه شهداو باندې فخر کو چا چې د ختم نبوت د خاطره په لاهور کې 10,000 مسلمانانو جام شهادت نوش کړی دی او بیا کومو علماء چې موږ له په اسمبلی کې دا جنګ ګټلی دی الحمدلله یوازې د هغې په جون خوشحالي نه وه دا د هغې کرامات بعد الوفات دی نن که موږ په مسجد کې وایو چې ختم نبوت قادیانیت نن که موږ په تاڼه کې وایو که موږ په سیول کوټ کې وایو سیشن کوټ کې وایو هائی کوټ کې وایو سپریم کوټ کې وایو قومي اسمبلی کې وایو صوبائی اسمبلی کې وایو سینٹ کې وایو گورنر ہاؤس کې وایو پلار وایو میدان کې وایو بازار کې وو دکان کې هر ځای کې چې موږ وایو الحمدلله دا د هغه علماء برکت دی چې نن موږ ته دا حق الحمدلله راکړی یا خو هغه وختو چې دا ناره چا نه شوله ګولې چې ختم نبوت زنده باد نن چې څنګه دا ناره د قرآن و سنت او د آقا د ختم نبوت او د ناموس رسالت خدمت دی الحمدلله دارنګې دا د آیین پاکستان خدمت دی او څنګه چې دا د قرآن و سنت دعوت دی الحمدلله دا د آیین پاکستان دعوت دی په دغه عقیده الحمدلله تاسو ټول پوهیې د هغې د حفاظت دپاره راجمع شوي او دا زموږ عهد دی چې انشاءالله د بدن د اخیری ساس کی د وینې پورې به د آقا د ناموس حفاظت انشاءاللہ کو تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں باقی عزت مندو د حق و د باطل مقابله دا خو د شروع نه را روانه ده او الى ان يقاتل آخر هذه الامه الدجال د دجال د قتل پورې به دا سلسله هغه رواني په دغه سلسلې باندې د ختم نبوت په حواله باندې هم زمونږ د ښکلي پیغمبر پیشنګویي ده چې زما په دې امت کې به 10 غټ غټ دروغجن پیدا کېږي یو روایت کې 90 راغلي دي هر یو وایي چې زه د الله نبیم حال دا دی زه د الله نبی معلومه دا شوه چې د دغې باطلو په باطله دعوه کول دا د نبی علیه السلام د حقانیت دلیل دی لکه غلام قادیاني هم پیشنګویي ورکړي دي وایي زه به په مکه مکرمه یا مدینه منوره کې مړ کېږم کم ځای کې چې مړ شوی دی تا خو ته پته ده دارنګې وایي زما په اسمانونو باندې محمدي بیګم یو ښځه د وي هغې سره نکاح تړلې شوې ده غریب جهنم ته تشکیل شو خو هغه زنانې سره د نکاح نسبت قایم نه شوي او نبی علیه السلام چې یو پیشنګویي ورکړې ده الحمدلله هغه حق سچه ثابته شوې یعنې دا مردار یو دی کې بکواس غږوي وی د نبی علیه السلام نشانات معجزات هغه 3 او نعوذ بالله زما هغه لذت سوچ کوه خپل د نبی علیه السلام نه زیات ګڼي بلکې خپل لس لکه یادي زما محترمو دا د ستاسو په علم کې وي چې غلام قادیانی 80 دعوی کړي دي څو دعوی کړي 80 دعوی یې کړي دي یو ځای کې وایي نعوذ بالله وی ما ته الله پاک وایي چې یا ایها الولد ای زما بچیا استغفر الله یو ځای کې وایي زه د خدای پلار یم بل ځای کې وایي زه د خدای بیبیم یو ځای کې وایي زه په خپله خدای یم او بیا یو ځای کې وایي محمد رسول الله والذین معه الشداء علی الکفار وی په دې آیت کې الله پاک نعوذ بالله زمانو محمد رسول الله کې خو هغه هر څه په خپل د عزت مندو علماء موږ په هغې الحمدلله پې کړي خو نن د دې عقیدې د حفاظت وخت راغلی دی امیر مرکزیه حضرت مولانا ډاکټر عبدالرزاق اسکندر صاحب هغه فرمایي وی دې وخت کې 3 اعمال کوئ یو د هر مونځ نه بعد د ختم نبوت مختصر خبره کوي دویم د قنوت نازله اهتمام وکړي او دریم نمبر چې کوم
قانون د ختم نبوت ته د 7 ستمبر سن 74 د اسمبلی فیصله ده د هغې دپاره الله پاک ته متوجه اوسیږئ، الله ته زاری مینت او جړا کوئ چې یا الله دا قانون هغه متاثره نشي. زما عزتمندو په ډېره غټه سطح باندې د ختم نبوت د دې آیین د ختمولو منصوبې هغه شروع دي. دا دونه ستړي شروع د عزتمندو، د دې باوجود کله یو خبره مخې ته راشي، کله بله خبره مخې ته راشي، کله بله خبره مخې ته راشي. که دا منډې تړلې نه وي چې بیا به څه حال و زما عزتمندو. په تاریخ کې چې کلم دروغجن پیغمبر میدان ته راغلی دی نو خلافت اسلامیه او ملت اسلامیه هغه مردار خپل انجام ته رسولی دی. په حین حیات د نبی علیه السلام کې موږ اسود انسی ته وګورو، موږ مسلم کذاب ته وګورو، موږ په تاریخ کې نورو مردارانو ته وګورو. خو تاسو ته بار بار دا ویلي شوي دي چې غلام قادیانی په هغه باندې انګریز د پیغمبرۍ دعوه کړې وه د جذب جهاد د ختمولو دپاره. محترمو نن موږ ټول مسلمانان د کشمیر د مسلمانانو دپاره څونه فکرمند یو او څونه غمجن یو. نن تاسو ملګري ما ته توجه راکړئ، نن چې په کشمیر دا کم ظلم شروع دی دا د قادیانانو د لاسه شروع دی. کله چې کمیشن قائم شو د بونډری لاین دپاره نو قادیانانو ضلع ګورداسپور دا ځان دپاره خاص کړه. د دغې ضلع په تحصیل بټاله ګون قادیان کې د کائنات منحوس انسان غلام قادیانی دا احمد وسره مه لیکې، غلام قادیانی هغه مردار په دغه کلي کې هغه پیدا شوی دی. د هندوستان نه مقبوضه کشمیر ته یو لارم نشته سیوا د ګورداسپور نه. نو چې څونه دراندازې کېږي کشمیر ته، اگر چې زمونږ موجوده حکومت دې طرف ته بارډرې بند کړي دي، دې طرف ته بارډرې بند کړي دي، بارډرې دې کلو کا او لاړ شه د شیخ هبت الله په لاس بیعت وکړه چې نن د افغان ولس هغه الحمدلله د افغانستان طالبانو د امریکې د غلامۍ نه آزاد کو، دقسې به تم د امریکې د غلامۍ نه آزاد. بلکې زه ویم چې د 57 اسلامي ملکونو سربراهان دی د شیخ هبت الله د طالبانو د مشر زمونږ د مشر د هغه په لاس باندې د بیعت وکړي چې ټول 58 اسلامي ملکونه نن الله پاک د امریکې د غلامۍ نه ازادۍ کو نه ده. نن موږ عزتمندو سره د ټمبمه د امریکې نه یریږو کو نه یریږو؟ اگر چې موږ نه یریږو الحمدلله، کو یریږي بل څوک به یریږي، موږ نه یریږو الحمدلله. زمونږ دا ایمان دی چې یا عزت سره زندگی تیرول دی، یا فاتح کېدل دي او یا شهادت دی. الله دې موږ ټولو ته په خپله لار د دین کې اعلی شهادت نصیب وګرځولي کړي. محترمو دغه ضلع قادیانانو ته ورکړې شوه او بیا په سن 1951 کې مرزا محمود دا اعلان وکړ چې سن 52 دا به د قادیانانو وي او عارضي تقسیم شوی دی. منګ عارضي ته ورپدې خوشحالي وو، اکن بھارت هغه به جوړیږي، پاکستان به بیا د هندوستان هغه حصه ګرځي. خو چې کله سن 52 ختم شو نو په 1 جنوري سن 1953 امیر شریعت سید الله شاه بخاری رحمت الله علیه ورته اعلان وکړو چې راشه وګوره سن 52 هغه د قادیانانو، سن 53 د قادیانانو او کونه الحمدلله هغه د مسلمانانو، سن 53 هم الحمدلله هغه د مسلمانانو. چې کله تقسیم وشو عزتمندو دا فتنه خو د تقسیم نه مخکې راغلی ده او زمونږ اکابرو ته الله پاک د دې ډېر مخکې کشف کړو. حضرت شاه عبدالقادر رایپوري رحمت الله علیه د هغه مرشد دی شاه عبدالرحیم رایپوري رحمت الله علیه، د هغه مرشد دی شاه عبدالرحیم سهارنپوري رحمت الله علیه. د شاه عبدالرحیم سهارنپوري رحمت الله علیه ته یو ځل حکیم نورالدین ورغی. حکیم نورالدین دا هغه مردار انسان دی چې د قادیانی د مرګ نه وروسته دی د قادیانی جانشین جوړ شوی دی، خپل بچی یې کم عمر و، لہذا دی ولا خلیفه جوړ کو چې دی ورغی. د د دا مزاج و چر مجلس کې به د تپوسونه کول، چیړ چاڼ به یې کو. حضرت ورته وی شاه عبدالرحیم سهارنپوري رحمت الله علیه وی ما په لوح محفوظ کې لیدي دي الحمدلله د علماء دیوبند نظرونه الله پاک په لوح محفوظ باندې لګولي دي.
چې په قادیان کې به یو سړی پیدا کیږي هغه به د پیغمبرۍ په دروغه باندې دعوه کوي، ته به د هغه مجلس ته ورځې، د هغه نه به تپوسونه کې، د هغه په جال کې به ګیرېږي او د هغه د مرګ نه پس به ته د هغه خلیفه جوړېږي. قلندر هر چه گوید دید گوید. دې وخت کې دله قادیانیت نه دی اختیار کړی او چې وروستو دور تېرېده همدقسې یې وکړل، حتی چې کله قادیاني مردار شو دی د هغه جانشین جوړ شو. علماء لودیانه لومبنۍ فتوا ده قادیاني خلاف ورکړه. زمونږ اکابرو د دیوبند سخته مقابله الحمدلله د دې مردارې فرقې وکړه، خو چې کله تقسیم وشو نو موږ خو هم ډېر خوش قسمته یو. زمونږ لومبني وزیر قانون د پاکستان ګورې هندو تیر شوی دی، دا د هم ستاسو په معلوماتو کې زمونږ لومبی وزیر قانون هندو تیر شوی دی او په دې نوم یې ما ډېر وخت ضایع کړی دی. سردار جوګندرناتھ منډل، سردار جوګندرناتھ منډل او د آرمی سربراہ زمونږ لومبنی هغه عیسائی تیر شوی دی. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا. او لومبنی وزیر خارجه هغه ظفر الله مردارو قادیانی و. خو منګه هندوم نه چیړو، منګه سکم نه چیړو، عیسایم نه چیړو، بل کافرم نه چیړو، یوم نه چیړو. ولې نه چیړو؟ چې هغه زمونږ مذهب نه چیړو، زمونږ قانون نه چیړو. خو چې کله قادیانی زمونږ مذهب چیړو نو علماء کرام هغه راپاڅېدل. په هغه وخت کې درې مطالبې یاد لرئ. علماء دا مطالبه وکړه چې د کلیدي عهدو نه د قادیانان لرې کړي شي، قادیانان د غیر مسلم اقلیت قرار کړي شي. ظفر الله مردار د خپل عهدې نه هټو کړي شي. یو مطالبه حکومت ونه منله. والحمدلله هغه 10,000 مسلمانانو چې قربانۍ ورکړي د ختم نبوت د خاطره نو هغه سکروټه په ایرو کې پرته وه، خو په 7 ستمبر ولا الحمدلله علماء یو پوکې ورکو، او چې پوکې ولا ورکو په دې ټول اور کې د رسول الله د مینې اور الحمدلله ولګېد. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. نن ستا د پاکستان، نن زما د پاکستان یو مردار عبدالشکور قادیانی هغه امریکې ته ځي او ټرمپ ته وایي چې موږ سره پاکستان کې زیاتی کیږي. د ټرمپ ته دی چا ورسو؟ د د ترجمانۍ دپاره دا ترتیب هلته چا جوړ کو چې د سلمان تاثیر د پنجاب د سابقه گورنر کم چې ممتاز قادری جهنم ته رسولی دی د هغه زوی چا هلته ورسو؟ لکه آسیه ملعونه چا بارو رسوله؟ ملاله یوسفزۍ چا بارو رسوله؟ د مشال دهری په کیس کې د یونیورسټۍ سټوډنټانو باندې ولې په تیزۍ باندې دادې د سزای موت فیصلې وشوې، د عمر قید فیصلې وشوې؟ ممتاز قادری ولې دونه تیزۍ سره هغه پانسي کړی شو، شهید کړی شو؟ او چې د رسول الله کوم ګستاخ دی، دی مردار د ختم نبوت خلاف کتابونه تقسیمول، کتابونه چاپ کول، حکومت د پاکستان د آئین لاندې دی گرفتار کو، په ده باندې څه د پاسه 15 کاله قید وخت، لیکن څه د پاسه 3 کاله هغې تیر کو، د هغې نه پس رحام کړي شو، بار ومخکلی شو، پته نه لګي چې څنګه چلو شو، چا دا عمل په کار خو چې دته عبرتناکه سزا ورکړې شوې. وی موږ ته په امریکا کې خلک مسلمانان وایي، تاسو راته مسلمانان وایي او پاکستان کې راته خلک کافر وایي. ستا هغه پلار هم کافر دی چې دغه عقیده دي ته خو لاتې، او موږ به دا ډکټیشن به موږ د امریکې نه اخلو چې موږ چاته مسلمان ووایو چاته کافر ووایو. وی موږ یې په سن 74 کې کافران کړو، تاسو د 74 نه مخکې کافران یې، د قرآن پرو مخکې کافران یې، د حدیثو پرو مخکې کافران یې، خو په دغه موقع باندې تاسو قانوني او سرکاري کافران قرار کړی شئ. موږ وی ډېر پوره من خلک یو، موږ سره زیاتی کېږي،
اوس هم په یو غټه سطح باندې داسې یو اقدام شوی دی الله دې کامیابی نه ټول چل د رسول الله ذات ته جوړ دی د عزتمند اوس د سن 74 پس منظر وګوره چې تاسو سره ولې د اسمبلی نه دا عمل شوی دی او کافر قرار کړی شوی نن چې موږ 7 سپتمبر مناوو د آقا د ختم نبوت په جذبه باندې بل طرف ته دا موږ د نشتر میډیکل کالج د ملتان د سټوډنټانو چې د قادیانانو د طرف نه هغې سره ډېر ظلم شو او مسلمانانو په هغې غیرت وکړه الحمدلله د هغې په تناظر کې دغه قانون الله پاک موږ ته نصیب کو نن موږ خلکو ته دا درس عبرت ورکو چې الحمدلله موږ څنګه د ختم نبوت غلامان یو داننګې د سکول کالج سټوډنټانو سره کو څوک په دې نسبت باندې ظلم زیاتې کوي موږ د هغې په سره الحمدلله ولاړ یو په سن 70 کې الیکشن وشو دایې بازو والے بایې بازو والے دا ایشو وه چې کوم مذهب پسند خلک وو دایې بازو والو چې کوم ځان ته ترقي پسند وي هغه بایې بازو والو حتی چې په بعضی سیټونو باندې قادیانان پاس شو خو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ملک جعفر یو قادیانیو الله پاک هغه ته ایمان نصیب کو په قادیانیت باندې لعنت وي د پنجاب اسمبلی دریم پیز هغه قادیانانو الله پاک پاغي کې 2 مسلمانان کړل پسند 73 کې بیا د کالجونو الیکشنو هم په دغه ایشو باندې الیکشن وشو یو پینل زموږ محترم شاهین ختم نبوت حضرت مولانا لارث صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې تفصیلي بیان دی په خطبه د شاهین ختم نبوت کې په دې باندې په دغه ایشو باندې بیا په کالجونو کې الیکشن وشو یو پینل دائیں بازو والا بل د بائیں بازو والا ایشو ماغو چلی دا الحمدللہ دائیں بازو والا د ختم نبوت عاشقانو ټول پینل داغي کامیاب شو مقابل هغه ټول ناکام شو بیا په 22 مئی سن 1974 باندې هغه سټوډنټانو وی منځو د سواد چکر لګو چې هغه ترتیب جوړ کو ریلوے والا ته درخواست ورکو چې موږ لتاسو په خیبر مل کې یو 2 ډبې مختص کې په نهلس ریلوے سټیشنو باندې قادیانان سټیشن ماسترانو نن غوړې د نغټ غټ يهودي هغه قبضه کړې دي د سکول کالج او یونیورسيټو سټوډنټانو په خپل فیلډ کې پوره مهنت وکړي چې نن د میاتب غونډې کس هغه دلته راځي نو زمونږ دا خوښه نه ده چې د شیرپو یو کس په دغه منصب باندې هغه فایز عزتمند هغې ورته وایي دغه ریل کې خو گنجایش نه کېږي البته چناب ایکسپریس کې به دله ترتیب جوړ کړو مطلب یې څو چې د ربوي په ریلوے سټیشن باندې کم ریل راځي نو هغې کې دله ترتیب جوړ کړو هغې خو د دې د رضالت نه نو خبر وی زمونږ خو سفر کول دي هر طرف ته چې وي اوس چې کله هغه سټوډنټان را روان شو او د ربوي ریلوے سټیشن ته رارسېدل نو قادیانانو به په دغه ریلوے سټیشن باندې خپل لټریچر د قادیانیت کتابونه الفاظ الاخبار وغیره دا به تقسیمول چې هغې څنګه تقسیم کړل دغه کالجان خو الحمدلله خبرو هغه لټریچر یې وشلو په هغې چیړ چاړو شو سټوډنټان لاړل واپس په 29 مئی باندې چې کله واپس هغې دې ته رارسېدل د 8 ریلوے سټیشنو چې د هغې سټیشن ماسټران قادیانانو د مرزا طاهر د غلام قادیانی د مردار زوی په مشرۍ کې کافی قادیانان راجمع شو کوتکې حاکې د اوسپنې پنجې او انټرې قسمه قسمه شیدونه راوړل هغه سټوډنټان خو غریبانان سره نو خبر د څنګه ریل ودرېد بس په هغې یې راباندې کړی وی وخل 50 سر مات 50 پوزه مات 50 لاس مات یو سټوډنټ بېهوشه شو تاسو نه دې حیا وي هغه قادیانانو کې وایي که دې مړ شو خو دا کیس په موږ تین دی وی راوړی اوبه وله ورکې یو قادیاني راغی او د هغه مسلمان په خوله کې تشې موچا دې وکړه عزتمندو دا تاسو پوره مني قادیانان چې دا مسلمانان لګیا دي الحمدلله دا جهاد شروع کړی دی بهرحال هغه سټوډنټان ایثار کړي شو چړوان د بغټ افسر رابطه کوله دوی به ورته وایي او 10-15 منټ کې بس ریل در روانېږي انجن کې څه فرق دی
الحمدلله مولانا تاج محمود امروټي رحمت الله علیه هم په هغه ریلوې کالونۍ کې اوسېدو د فیصل آباد مسلمانان ته دې سره رالل چا جوسونه چا اوبه چا بسکټ چا څه راوړل او د هغه سټوډنټانو نه لس سټوډنټان پاسېدل او په پاټلۍ باندې خپل سوټونه ویړ کړل وی موږ د قیمه شو موږ نه پاسو تاسو به دا قادیانان ګرفتاروئ مقامی ډي سي صاحب سره رابطه وشوه ایس پي صاحب سره وشوه هغې ہوم سیکرټري سره وکړه هغې چیف سیکرټري سره وکړه حنیف رامې د پنجاب وزیر اعلی مصطفی کر د پنجاب گورنر چې بره څونه رابطه کېده حنیف رامې هغه دا خبره داسې سسته واغشته ښکته انتظامیه ورته ویې ګورې لږ وخت کې به ته اوس ووینې چې په دې ملک کې کوم غوبلغه جوړېږي الحمدلله په هغه یو ورځ باندې 2200 قادیانان هغه ګرفتار شو او دې مردارانو هر ځای ته ځان رسولی دی نو حنیف رامې د پنجاب وزیر اعلی د هغه ښځه د شاهین هغه د کویټې نه د بلوچستان نه واده شوې ده د هغې پلار هم قادیانې دی هغه هم قادیانې وه بله خور هم د پنجاب ټیکس بورډ چیرمین باندې واده وه هغه هم قادیانې وه لیکن هغه چې وکتل چې حالات نازک دي د هغې د ګرفتارۍ حکم یې وکړو بهرحال علماو په ټول ملک کې فوري اجلاسونه وکړل او تحریک شروع شو 3 میاشتو پورې او بیا په 14 جون باندې په ټول ملک کې ملګیر اړتال الحمدلله هغه وشو او بیا زموږ مشران اله په قلار کې ناستل چې بټو صاحب هم دې ته تیار کړ چې قادیانې کافر دی زمونږ مشرانو الله عجیبه بصیرت ورکړو بدل حریت مولانا غلام غوث داروی صاحب رحمه الله د شپې نصرت بټوله ورغی هغه شیعه او ته وی قادیانی سوی چې سونه حسین زما په گریبان کې پراته دي استغفر الله او ما په خپل کشفي حالت کې ولیدل چې زما پتون غلام قادیانی وای هغه د بیبي فاطمه زما سر د بیبي فاطمه په غیږ کې پروت دی هغه په پتون پروت دی استغفر هغه هم تیار کړه سار ته راغی هغه به بل شوی مفتی صاحب ته فرمایل چې بټو صاحب هزاروی بابا ته بیگا ستا بیبي سی ویلی دي الحمدلله بټو صاحب دې ته تیار شو مولانا کوثر نیازی صاحب هم په یو میټینګ کې وو د بټو صاحب د طرف نه د قادیانیت یو بل طرف ته یو ترجمانی وکړه وی مفتی صاحب د پاکستان د پاک آئین ولې د قادیانی په دې پلیت نوم باندې پلیته خیالم دی اعتراض ګوري وزندار دی د پاکستان د خپل قانون د قادیانی په دې نوم باندې ولې پلیته وته وی چې د شیطان او د فرعون په نوم باندې قرآن نه پلیتېږي نو آئین پاکستان هم د په نوم باندې نه پلیتېږي دا ټول الهامي نسبتونه دي بیا قادیانانو د اسمبلی سیکرټري ته او وزیر اعظم ته درخواست وکړ ورته وی چې موږ ته د کل کر د اسمبلی په فوم باندې د خپلې عقیدې د اظهار موږ ته اجازت راکړی شي نو علما خو دا موقع د خدای نه غواړي نو مفتی صاحب رحمه الله بټو صاحب ته وی بټو صاحب یو منټ مزایه کوه قادیانان را غواړه چې ورسره باس کوو ان الله لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر دې وخت کې بټو صاحب یو عجیبه مشوره مفتی صاحب له ورکړه ورته وی مفتی صاحب وی قادیانان کو راشي دې نه مخکې مفتی صاحب یو عجیبه خبر وکړه بیا بټو صاحب وکړه مفتی صاحب ورته وفرمایل چې قادیانان روغ واړه خو مرزا ناصر به ورسره وي د قادیانانو مشر اب ورسره وي هسې نه چې په موقع دوی لا جواب شي او بیا وایي چې زموږ مشر نو ګني هغه به ځمکه اسمان یو ځای کړي او بټو صاحب عجیبه خبره وکړه مفتی صاحب ته وی کیدی شي دوی لا جواب شي دوی واکوټو کې د اسمبلی نه ځان مرور کې وتښتي نو داسې به وکړو چې اټارني جنرل یحیی بختیار هغه به موجودي د دوی په ځای به اعتراض هغه کوي تاسو به جواب ورکوئ د واکوټ به پکې موقع نه راځي مفتی صاحب بټو صاحب ته وی غلام قادیانی خو تاتم د کنجرې بچی وی ولد الزنا دته وی بټو صاحب د مرزا ناصر نه تپوس کوي وی مفتی صاحب ټیک وی
قادیانی ریشا مونږ ته دا وی او مفتی صاحب ټیک وی مفتی صاحب وته نورم بټو صاحب ماشاءالله هغه وپړسو الحمدلله ټول ممبرانو دا خبره تسلیم کړه غنی هغه خو ګیره پرېخې وه پټکې په سر و درود شریفې وې جامع ساده وې کونټې ورسره په لاس کې وه لیکن د دې عرض باوجود یې کافر ثابت کو الحمدلله د 7 ستمبر ورځ چې مناویږي دا په هغه خوشحالۍ کې مناویږي تاسو ټولو ته دې سره زما 29 ستمبر د مبارکي د 7 ستمبر مبارکي الله هم دې خیر نصیب کا هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين